American bombing, American bombing raids, Japanese government issued a statement agreeing to accept the Allied surrender terms that had been dictated in the Potsdam Declaration. The turning point in the quest for atomic energy came in January 1939, 8 months before the World War II. German scientists Otto Hahn and Fritz Strassmann, following a clue provided by Irene Joliot-Curie and Pavel Savic in France, that was on 1938, which proved definitely that the bombardment of uranium with neutrons produced radioisotopes of barium, lanthanum, and other elements from the middle of the periodic table. The uranium bomb detonated over Hiroshima on August 6, 1945, that had an explosive yield equal to 15,000 tons of TNT. It razed and burned around 70% of all buildings and caused an estimated 140,000 deaths by the end of 1945, along with the increased rates of cancer and chronic diseases among the survivors. A slightly larger plutonium bomb exploded over Nagasaki 3 days later, leveled 6.7 square kilometers of the city, and killed 74,000 people by the end of 1945. Ground temperatures reached 4,000 degrees Celsius and radioactive rain poured down. The reason we know this is that the extent of the damage in Hiroshima and Nagasaki in 1945 made it nearly impossible to provide aid. In Hiroshima, 90% of the physicians and nurses were killed or injured. 42 of the 45 hospitals were rendered non functional, and 70% of the victims had combined injuries, including, in most cases, severe burns. All the dedicated burn beds around the world would be insufficient to care for the survival of a single nuclear bomb on any city. In Hiroshima and Nagasaki, most victims died without any care to ease their suffering. Some of those who entered the city after the bombings to provide assistance also died from the radiation. The radiation in Hiroshima and Nagasaki today is on at par with extremely low levels of background radiation, that is natural radioactivity, present anywhere on Earth, as in human bodies. But atomic bombs differ from conventional bombs in emitting explosive energy on an entirely different order of magnitude and radiation. Of the emitted energy, 5% was initial radiation and 10% was residual radiation. The initial radiation emitted at the moment of detonation inflicted great damage to human bodies. Most of those exposed to direct radiation within a 1 kilometer radius died. Residual radiation was emitted later. Roughly 80% of all residual radiation was emitted within the next 24 hours. Research has indicated that 24 hours after the bombing, the quantity of residual radiation a person would receive at the hypocenter would be 1 upon 1000 the quantity received immediately following the explosion. But as a student, I feel that it's our duty to hold the hands and face the situation with unity, truthfulness, and the most important thing, peacefully. The very famous poet Sri Rabindranath Tagore dreamt of a world which is united, peaceful, and not broken into fragments. The English writer George Wells said, "If we don't end the war, war will end us." With this quote, I would like to thank Service Civil International, Maharashtra State Group for giving me this opportunity. Thank you for patiently listening. Very good. Very good, very good. Thank you. Okay. Vedashri, very good. Thank Now you. I request Maitreya Gaisas. Maitreya. येस सर. आवाज येतोय ना सर? Yes, येतोय. Good morning, respected dignitaries, ladies and gentlemen, and my dear friends. I am Master Maitreya Gaisas, residing in Nasik, Maharashtra, present before you to say something about the most worst day in the history of not only Japan but of the whole world. Today, we are here to remember a dark chapter in human history.
the Hiroshima and Nagasaki bomb blast day. On this solemn occasion, we pay tribute to the innocent lives lost and reflect upon the devastating impact of nuclear weapons. Nuclear weapons were invented by Julius Robert Oppenheimer, an American theoretical physicist and director of the Manhattan Project's Los Alamos Laboratory during World War II. He is also called as father of atomic bomb. By July 1945, the Allies' Manhattan Projects had produced two types of atomic bombs: Little Boy, an enriched uranium gun type fission weapon, and Fat Man, a plutonium implosion type nuclear weapon. On 6 August, a little boy was dropped on Hiroshima. 3 days later, a fat man was dropped on Nagasaki. The aerial bombings together killed between 1,29,000 and 2,26,000 people, most of whom were civilians. For months afterward, many people continued to die from the effects of burns, radiation, sickness, and injuries, compounded by illness and malnutrition. Scholars have extensively studied the effects of the bombings. What are its long term effects? It takes around 10 seconds for the fireball from a nuclear explosion to reach its maximum size. But the effects last for decades and spans across generations. In the years that followed, many of the survivors would face leukemia. Survivors began suffering from thyroid, lung, and other cancers at higher than normal rates, or other terrible side effects from the radiation. Pregnant women exposed to the bombings experienced higher rate of miscarriage and deaths among their infants. Their children were more likely to have intellectual disabilities, impaired growth, and an increased risk of developing cancer. In Hiroshima and Nagasaki, most victims died without any care to ease their suffering. And for all survivors, cancer related to radiation exposure still continue to increase throughout their lifespan, even to this day, 7 decades later. In the Nobel Peace Prize acceptance speech, December 2017, Setsuko Thurlo, who was the survivor of the August 1945 atomic bombings of Hiroshima, said, "Each person had a name, each person was loved by someone. Let us ensure that their deaths were not in vain. I feel that each country should solve their problems with peace. Thank you, Service Civil International Maharashtra State Group, for giving me such a golden opportunity for being a part of this mission that leads to peace." Very good. Thank you, Maitreya, thank you. Thank you, Okay. sir. Now we'll proceed. Next speaker, uh, Ishwari. Ishwari, is there? Yes, sir. Okay. Good evening, everyone present here. Myself, Ishwari Paubake from Maharashtra, Nasik. Technological advancement is necessary for humans to sustain in this world. The technology is very useful in wars. Many countries make bombs or nuclear reactors as preparation of wars. It is necessary to be prepared for wars, but use of bombs and nuclear reactors during war is very harmful and dangerous. All the countries prepare nuclear bombs and reactors. They need to test this, but any nation cannot test their nuclear reactors on any residential area or on fertile land where agriculture is carried out. But this law was made after a very disturbing and devastating incident, that is, atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki on 6th and 9th August 1945, respectively. The United States detonated two atomic bombs over the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki, respectively. This incident took place when World War II was going on. The aerial bombing together killed 12 lakh 9,000 to 22 lakh 6,000 people. A number of factors contributed to United States to drop bombs on Japan. One reason was Japan's unwillingness to surrender unconditionally. Japan wanted to keep their empire and conduct their own war trials and did not want it to be occupied by US forces.
Japan refused to surrender even after many fire bombings, such as bombing on Tokyo on 9th of March 1945. After this, the King of Japan, Hirohito, surrendered and the World War II came to an end as the Allied powers won against Allied powers and Cold War started. Two world wars were fought by the two nations for superpower, that is, between Russia and United States. All the world was bipolar, that is, the world was divided into two groups. Some countries were supporting Russia and some were supporting United States. But some countries like Algeria, Indonesia, Yugoslavia, etc., including India, did not participate into this war and refused to support any country using non-alignment policy. India has always worked as peacemaker. Mutual understanding and peace are two very important policies to avoid wars. Everyone has an idea of Russia and Ukraine war. This war started on February 2022. On 24 February 2022, Russia invaded Ukraine in escalation of Russia-Ukrainian war, which began in 2014. The invasion has killed tens of thousands of both sides. Russian forces have been responsible for mass civilian casualties and for torturing captured Ukrainian soldiers. By June 2022, about 8 million Ukrainians had been internally displaced. More than 8.2 million had fled the country by May 2023, becoming Europe's largest refugee crisis since World War II. Ukraine is trying hard to become a member of NATO, stands for North Atlantic Treaty Organization. It guarantees the freedom and security of its members through political and military means. Wars are very destructive. The people who advocated this incident in Hiroshima and Nagasaki still face the consequences. The victims also have acquired genetic disorders, because of which future generations will also suffer. Such a bad episode, not only in the lives of people of Hiroshima and Nagasaki, but for the whole world. We should try to create peace. We should be polite to everyone and we should respect everyone. Then and then only we will be able to create a united world. Our ancient scripts also says that Sandhi Vigrayostulyam Ya Vruddho Sandhi Mupeyat, which means if there is an equal benefit in peace and war, he, the king, should always choose peace because wars and destruction make no one happy. It just gives temporary and false pride. But the real pride is always determined by your nature and behavior. If you are humble, you will be always remembered in people's mind and hearts too. Let us together make this earth a better place to live. And as the change is within, start changing yourself, not from tomorrow, but from today. Thank you, Service Civil International, Maharashtra State Group, for providing me this platform to speak on this topic. Good. Very good, very good. Okay. Very Thank you, good. Ishwari. Now we have गौरव शिरसाट. गौरव शिरसाट मराठीमध्ये बोलणार आहे. गौरव आहे ना इथे? हो हा, आहे. बोल. नमस्कार, माझं नाव गौरव शिरसाट. आज मी तुम्हाला काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या प्रकाराची आठवण करून देणार आहे. ती म्हणजे हिरोशिमा आणि नागासाकी यावर घडलेल्या परमाणु बॉम्ब हल्ल्याची. आजपासून 78 वर्षांआधी, बरोबर 1945 साली दुसऱ्या विश्वयुद्धाच्या दरम्यान अमेरिकेने जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकी या दोन शहरांवर परमाणु बॉम्बने हल्ला केला होता. त्यामुळे तो दिवस फक्त जपानचे लोकच नव्हे, तर जगभरातील लोक कधीच विसरू शकणार नाही असा काळा दिवस होता तो. जपानने 7 डिसेंबर 1941 रोजी हवाईच्या पर्ल हार्बर येथे अमेरिकेच्या ताफ्यावर जो हल्ला केला होता,
तेव्हा अमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धात प्रवेश घेतला. 1 एप्रिल 1945 रोजी अमेरिकेने ओकिनावा या जपानी बेटावर आक्रमण केले. या लढाईमध्ये दोन्ही देशांचे खूप नुकसान झाले व त्यांचे खूप सैनिक मारण्यात आले आणि त्याचबरोबर त्यावेळचे जपानचे राजा हिरोहितो हे शरणागती मानायला तयार नव्हते. आपले सैनिकही मारले जात आहे आणि राजाही शरणागती मानत नसल्याने अमेरिकेला काही ठोस पाऊल उचलण्याची गरज होती. त्यामुळे अमेरिकेने 16 जुलै 1945 ला अणुबॉम्ब बनवून त्याचं अ, त्याचं परीक्षण सुद्धा केलं होतं. जेव्हा जपानही ऑपरेशन डाउनफॉल नावाने अमेरिकेवर मोठा हल्ला करण्याची योजना आखत होता आणि जेव्हा ही गोष्ट त्यावेळचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांना समजली, तेव्हा त्यांनी मोठ्या अधिकाऱ्यांसोबत बोलून जपानवर अणुबॉम्ब टाकण्याचे ठरवले. त्यामुळे जपानमधील हिरोशिमा हे दुसरे सर्वात मोठे लष्कर हेडक्वार्टर होते आणि त्याची लोकसंख्या होती 3,20,000. याचमुळे अमेरिकेने टार्गेट म्हणून हिरोशिमाला निवडले. 6 ऑगस्ट 1945 ला 8:15 वाजता अमेरिकेने हिरोशिमा येथे आपला पहिला अणुबॉम्ब टाकला. त्याचं नाव होतं लिटल बॉय. त्यामुळे युद्धाच्या दरम्यान लाखो नागरिक आपले जीव गमावून बसले. बॉम्बमधील हिबाकुशा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बॉम्बस्फोटातून वाचलेल्या किरणोत्सर्गाच्या प्रदर्शनामुळे तेथील लोकांना कर्करोगासह विविध आजार होण्याची धोका होता. बॉम्बस्फोटाचे पर्यावरण आणि त्यानंतरच्या पिढ्यांवरही दूरगामी परिणाम झाले. 9 ऑगस्ट 1945 रोजी जपानमधील नागासाकी या शहरावर फॅट मॅन नावाचा दुसरा अणुबॉम्ब टाकण्यात आला. या बॉम्बमुळे सुमारे 40,000 ते 75,000 लोकांचा मृत्यू झाला आणि कालांतराने अधिक मृत्यू होत गेले. त्यामुळे त्या दिवसालाही काळा दिवस असे म्हटले जाते. त्यावर आधारित ताजे उदाहरण म्हणजेच रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील संघर्ष होय. हिरोशिमा आणि नागासाकीवर जसे अमेरिकेने परमाणु बॉम्ब प्रक्षेपित केला होता, तसेच रशियाने सुद्धा युक्रेनवर परमाणु बॉम्ब प्रक्षेपित केला होता. आपापसात असलेल्या मतभेदांमुळे रशियाने युक्रेनवर परमाणु बॉम्ब प्रक्षेपित केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे युक्रेनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली व तसेच वित्तहानीही झाली. या युद्धांमध्ये अनेक दुःखांचे समन्वय करताना आपल्याला एखाद्या सज्ज संधीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. यात विश्वातील अनेक राष्ट्रांचे एकत्रीकरण केल्यास जगातील शांततेचं वातावरण बनेल व सर्व देशातील लोकांना शांततेत, सुख-समाधानाने जीवन जगता येईल असे मला वाटते. मी पुनश्च सर्व्हिस सिव्हिल इंटरनॅशनल महाराष्ट्र स्टेट ग्रुप चे आभार मानतो आणि मला बोलण्याची संधी दिली असे मानतो. धन्यवाद. गौरव खूप छान. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ओके, थँक्यू गौरव, व्हेरी गुड. ओके, यानंतर या घटनेवर आधारित आपण एक व्हिडिओ बघूया, ज्याच्यामध्ये आपल्याला अजून काही डिटेल समजेल. तो व्हिडिओ बघूया आणि मग पुढच्या स्पीकरसाठी जाऊ. झालेलं आहे का, दिसतोय का? दिसतंय. ओके. आणि कसं करायचं? कसं? बंद करू माझा. एक मिनिट. आवाज नाही येत. आती एक आम जापानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी. दुकानों में अंडे, दूध. आता येतोय का आवाज विवेक? हा येतोय आता. 1945 आते आते एक आम जापानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी. दुकानों में अंडे, दूध, चाय और कॉफी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी.
पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका था। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ पैदल चलते लोग, साइकिलें और सैनिक वाहन दिखाई देते थे। 6 अगस्त 1945 की सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते एक अमेरिकी विमान को देख लिया। पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए और खतरे के सायरन बज उठे। इस जहाज को हिरोशिमा के मौसम की टो लेने भेजा गया था। जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उस विमान को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। अमेरिकी विमान ने पीछे आते विमानों को कोडेड संदेश भेजा, ऑल वेल। 8 बजते बजते खतरे के सायरन बजने बंद हो गए। 8:09 पर B-29 एनोला गे विमान उड़ा रहे कर्नल पॉल टिबेट्स ने इंटरकॉम पर घोषणा की, अपने गॉगल्स लगा लीजिए और उन्हें अपने माथे पर रखिए। Okay, we're about to start the bomb run. Put on your goggles. ठीक 8:13 पर एनोला गे के बॉम्बार्डियर मेजर टॉमस फेरेबी के हेडफोन पर कर्नल पॉल टिबेट्स का संदेश सुनाई दिया, इट इज ऑल योर्स। फेरेबी को जैसे ही अपना लक्ष्य ओई ब्रिज दिखाई दिया, वो चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। ठीक 8:15 पर एनोला गे से नाक के बल लिटिल बॉय एटम बम हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। इसको नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य ओई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वो शीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। फटते ही हिरोशिमा के लोगों पर क्या बीती, ग्रेग टोनी ने अपनी किताब नागासाकी द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट एंड अननोइंग में लिखा है। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा और ऊपर उड़ रहे विमान का ग्रेट आर्टिस्ट के पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी ने एक विशाल आग का गोला बनता देखा। आवाज बंद झालाय। हेलो, आवाज नहीं। आवाज येत नाहीये। श्रीकांत, आवाज बंद आहे। आवाज बंद है? आवाज बंद है का विवेक? आवाज बंद आहे। आता येतोय रे। ओके ओके ठीक है, चालू कर। अब से कुछ देर पहले एक अमेरिकी जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिराकर दुश्मन के यहाँ भारी तबाही मचाई है।
ये बम 20,000 TNT क्षमता का था और अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से 2000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस बम के साथ ही हमें हथियारों की श्रृंखला में एक नया क्रांतिकारी विध्वंसक हथियार मिल गया है जो हमारी सेनाओं को मजबूती देगा। इस समय इस बम का उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही इससे भी ज्यादा खतरनाक बमों पर काम किया जा रहा है। ये परमाणु बम है जिसमें ब्रह्मांड की शक्ति है। जिस समय बम गिरा, एक स्कूली छात्रा जिनको क्लाइन अपने कुछ दोस्तों के साथ हिरोशिमा रेलवे स्टेशन के पास खड़ी थी। I had a tremendous explosion. I must have been unconscious for a while. When I came to myself, painful screams for help from everywhere came into my ears. मैंने एक जोर का धमाका सुना। कुछ समय के लिए मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो देखा हर तरफ से मदद के लिए चीखती दर्दनाक आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ और मैंने भी चीखना शुरू कर दिया। इसी समय हिरोशिमा स्टेशन भर-भरा कर गिर पड़ा। मैं भागने लगी। मुझे लगा कि आग का गोला मेरा पीछा कर रहा है। तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। वो मेरी एक सहेली की आवाज थी। वो मलबे में दबी थी। मैंने उसे खींचकर बाहर निकालने की भरसक कोशिश की, लेकिन तभी वो आग की चपेट में आ गई। उसके हाथ ने मेरे हाथ को भींच रखा था। भरी आंखों के साथ मैंने किसी तरह से अपना हाथ खींचा और फिर भागने लगी। पीछे उसकी चीखती हुई आवाज धीरे धीरे आग और धमाकों के शोर में गुम हो गई। भागते भागते मैं एक पहाड़ी पर पहुंची जहां पर तमाम घायल जले हुए लोग कराह रहे थे। मैं उनके और लाशों के ढेर के बीच कहीं पड़ी थी। शाम को करीब 5 बजे मैं अपने पिता और माँ के पास किसी तरह पहुंची। रास्ते भर में मुझे जले हुए शव, नदी में तैरती हुई लाशें दिखी। शहर से बाहर रहने वाले मेरे पिता तो बच गए, लेकिन मेरी माँ पूरी तरह घायल थी। कुछ दिनों के बाद मेरे पूरे शरीर पर बैगनी चकत्ते पड़ गए। मेरे सारे बाल गिर चुके थे। चेहरा विकृत हो चुका था। उधर 37 वर्षीय स्थानीय पत्रकार सातोशी नाकामुरा भाग्यशाली थे कि उन्होंने उस दिन हिरोशिमा से थोड़ी दूर अपने दोस्त के साथ रात बिताई थी। क्रेग कोली ने अपनी किताब में लिखा, जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा तो उसके असर से वो जमीन पर गिर पड़े और उनके चेहरे को टूटे हुए शीशों ने घायल कर दिया। उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ बढ़ने लगे। वो हिरोशिमा की बर्बादी देखने वाले पहले पत्रकार थे। उन्होंने डोमी समाचार एजेंसी के ओकायामा दफ्तर में पहला डिस्पैच डिक्टेट कराया। 8:16 पर दुश्मन के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर एक खास बम गिराया है। हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और करीब 1,70,000 लोग हताहत हुए हैं। जब डोमी के ब्यूरो चीफ ने यह सुना तो उन्होंने नाकामुरा से कहा कि यह सच नहीं हो सकता कि एक बम से हिरोशिमा में इतने लोग मर गए। उन्होंने उनसे कहा, आवाज बंद झाला परत। आज यानी 9 अगस्त 1945 को एक और B-29 बम वर्षक एक और परमाणु बम लिए जापान के औद्योगिक नगर कोकुरा के ऊपर पहुंचा। विमान के कप्तान ग्रुप कैप्टन लियोनार्ड चेशर ने BBC को बताया, When we got to the primary target, it was partially under cloud, and we received a message they were abandoning that and going on to the secondary target, which was next. हमने उड़ान भरी। जब हम मुख्य निशाने पर पहुंचे तो वहां पर बादल थे। तभी हमें इस जगह को छोड़ने का संदेश मिला और हम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े, जो कि नागासाकी था। चालक दल ने बम गिराने वाले स्वचालित उपकरण को चालू कर दिया और कुछ ही क्षणों में 4050 किलो का भीमकाय एटम बम फैटमैन तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। 52 सेकंड तक गिरते रहने के बाद बम पृथ्वी की सतह से 500 फीट की ऊंचाई पर फटा। घड़ी में समय था 11:02। शहर के बाहर कुछ ब्रितानी युद्धबंदी खदानों में काम कर रहे थे। उन्होंने BBC को बताया, Very, very quiet, and we just stood there and looked. Dead people lying around you. You know, we knew that something. हर तरफ लोगों की लाशें ही लाशें थी। हमें पता चल चुका था कि कुछ तो असाधारण घटा है। लोगों के चेहरे, हाथ पैर गल रहे थे। हमने इससे पहले परमाणु बम के बारे में कभी नहीं सुना था।
इस विस्फोट में बच जाने वाले एक और शख्स थे हितोशी तोकाई। घटना के 50 साल बाद उन्होंने उसे याद किया। I wonder if you have seen any picture of hell. Well, पता नहीं आपने कभी नर्क की तस्वीर देखी है या नहीं। नागासाकी उस दिन ऐसा था मानो वहां नर्क उतर आया हो। मैंने उस जगह जाने की कोशिश की जहां कभी मेरा घर हुआ करता था। मेरी सबसे बड़ी चिंता थी कि मेरे माता पिता कहाँ थे, मेरी बहन कहाँ थी। जब मैं अपने घर के सामने से गुजरा तो वहां कुछ भी नहीं बचा था। हर चीज धराशायी हो चुकी थी। मुझे वहां कुछ भी नहीं मिला। मैं कैथोलिक धर्म को मानता हूँ जहाँ मरने वालों को दफनाने की परंपरा है। मैं इसे पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास दफनाने के लिए कुछ भी नहीं था। बम गिरने के केंद्र बिंदु के 1 किलोमीटर क्षेत्र की एक एक चीज या तो भाप बनकर उड़ गई या कार्बन बन गई। लगभग 74,000 लोग इस हमले में मारे गए और इतनी ही संख्या में लोग घायल हुए। ग्रेग कोली ने अपनी किताब नागासाकी द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट एंड अननोइंग में लिखा, तब तक लोगों ने परमाणु बम का नाम तक नहीं सुना था। उन्हें लगा कि आसमान में सूरज फट गया है। अस्पताल के बाहर कोई भी चीज पहचान में नहीं आ रही थी। वहां मौजूद सुनियो तोमिता ने नीचे गिरे अपने दोस्त कामातो को उसके कंधों से उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ में उनके कंधे का मांस आ गया और फिर वो नीचे गिर पड़े। ज्यादातर मरने वाले या मरते हुए लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था। तोमिता उनके बीच जाकर उन्हें पानी देते हुए उनका हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो और प्रोफेसर सिकी ही जिंदा बचे थे। उनके चारों ओर करीब 20 लाशें बिछी हुई थी। जहां तक देखो आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थी। विस्फोट स्थल से करीब 1,500 मीटर दूर एक टॉर्पीडो फैक्ट्री में मित्सुई तकीनो भी जमीन पर गिरी बेहोश पड़ी थी। उन्हें जब होश आया तो उन्हें चारों ओर लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उनके ऊपर ढेर सारा मलबा गिरा पड़ा था। बहुत मशक्कत के बाद वो अपने दाहिने हाथ को आजाद करवा पाने में सफल हो पाए। उन्हें नीचे फर्श पर कुछ नमी महसूस हुई। जब उन्होंने अपने सिर को छुआ तो उन्होंने पाया कि फर्श पर उनका ही खून फैला था और वो उसके बीच खड़ी थी। उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने रेडियो पर फिर देश को संबोधित किया, लेकिन इस भाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि अमेरिका ने उसी दिन जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया है। The Japanese have seen what our atomic bomb can do. जापानियों को अब तक पता चल चुका होगा कि हमारा परमाणु बम क्या कर सकता है। अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके अन्य युद्ध प्रतिष्ठानों पर हमला किया जाएगा और दुर्भाग्य से इसमें हजारों नागरिक मारे जाएंगे। 2 परमाणु हमलों और 8 अगस्त 1945 को सोवियत संघ द्वारा जापान के विरुद्ध मोर्चा खोल देने पर जापान के सामने कोई चारा नहीं बचा। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। रेहान पटेल। ओके ओके, नाईस. याच्यामध्ये बरीचशी माहिती आपल्याला समजली आणि मुलांनी याच्यातली बरीचशी माहिती सांगितली होती अगोदरच. फक्त मला इथे नमूद करायचं आहे की ही मुलांनी जी आता जी सगळी स्पीच त्यांनी केली होती ती सगळी त्यांनी स्वतः तयार केली होती स्पीच होती. आम्ही गाईड केलं होतं पण त्यांनी स्वतः सगळी स्पीच तयार केली होती 4ही मुलांनी. व्हेरी गुड. इथे आता आपल्या पार्टिसिपंट जवळजवळ 27 पार्टिसिपंट्स आहेत त्याच्यामध्ये. पण बरेचसे एससीआयला माहीत असतं, म्हणजे एससीआय ज्यांना बऱ्याच लोकांना माहीत आहे, पण असे सुद्धा काही पार्टिसिपंट्स इथे आहेत की त्यांना एससीआय बद्दल तेवढी माहिती नाही. नाशिकचे जे विद्यार्थी माझे आहेत, तर मी पुढचे स्पीकरला जायच्या अगोदर जयप्रसाद जे आहेत आपले सिनियर मेंबर, त्यांना विनंती करतो की त्यांनी थोडीशी माहिती एससीआयची द्यावी. आपण पुढच्या स्पीकरला जायच्या अगोदर त्यांनी थोडी माहिती एससीआयची द्यावी. जयप्रसाद. अनम्यूट कर, अनम्यूट कर.
Okay, can you hear me? Yeah. Okay. Well, let me begin with a few words about Service Civil International. We started way back in 1920 from the war only. During the war, people were destroying, each other's countries, like French and France and Germany, especially. And there, Pierre Serasol, who was the founder, he was a Swiss engineer. He thought, why not we do the other thing? Like, instead of war, why not we bring people together? People of the warring nation. Because when the two countries go into war, it is not the people who are involving. It is the army or the leaders. And thereby, people are suffering. So he took this thing, brought the volunteers from all the affected countries and started resurrecting the homes of the destroyed homes of the people of both countries. So that was a big success, and there started the Service Civil International organization. So today, what I would see is that people have not learned lesson. People, in the sense, the leaders, they are still warmongering and fighting for nothing. Actually, the countries, people, they are not involved, but we are mere silent people. We are not voicing out what we want to say. So the leaders, they get involved in war. So what I would say is that Service Civil International has a bigger role to play. We are all a voluntary-based organization. We are believing in peace, and we want to make the whole world a one family, one umbrella of family, so that people will recognize each other and do something creative, share their resources, and make people smile and happy. Those who are less opportune, we will help them. So this is the basic idea or objectives of SCI, where friendship is very much involved. Today, fortunately, today is also a friendship day. So people should value friendship and give away all the bitterness and hug people and create a better world tomorrow. So we should learn a big lesson here on this day. We commemorate Hiroshima, Nagasaki. So I would request all the new volunteers, they would surely agree with me and come forward and join SCI in a big way. Thank you very much. थँक्यू जय. Yeah. ओके, त्यानंतर आपले पुढचे स्पीकर आहेत वैशाली कांबळे. वैशाली कांबळे आले आहेत ना? आहेत. नमस्कार, माझं नाव वैशाली कांबळे. 1945 हे वर्ष सुरू होतं. जगात दुसरं महायुद्ध चाललं होतं. अशात दिवस उगवला 6 ऑगस्ट 1945. 1939 पासून सुरू झालेल्या महायुद्धात जपानने सुरुवातीच्या काळात बाजी मारली होती. अगदी अमेरिकेच्या पर्ल हार्बरवर हल्ला करण्याचंही धाडस जपानने दाखवलं होतं. मात्र हे महायुद्ध शेवटाकडे आलं त्या वर्षी, म्हणजेच 1945ला जपानला जे सहन करावं लागलं, ती जखम भरून यायला बराच काळ गेला. काळाच्या इतिहासाने जपानवर केलेली अश्वत्थामाची जखम ठरली, जी आजही ठसठसते आहे. 6 ऑगस्टच्या सकाळी अमेरिकेने एलोनागे B-29 या बॉम्बरने लिटल बॉय नावाचा अणुबॉम्ब हिरोशिमावर 12 ते 15 किलो टन TNTच्या बळाने हिरोशिमावर डागला. या अणुबॉम्बच्या रूपाने हिरोशिमा शहरातल्या 80,000 लोकांचा मृत्यू जागीच झाला, तर 40,000 लोक जखमी झाले. या धक्क्यातून जपानला सावरण्यासाठी वेळही न देता अमेरिकेने पुढच्या 3 दिवसात नागासाकीवर दुसरा अणुबॉम्ब डागला. दुसऱ्या महायुद्धातला हा सर्वात भयानक आणि भीषण हल्ला होता.
अमेरिकेचा भेसूर आणि क्रूर चेहरा या रूपाने जगासमोर आला. त्या 80,000 मृतांना श्रद्धांजली म्हणून हिरोशिमा डे म्हणजेच आजचा दिवस पाळला जातो. अणुबॉम्बचा स्फोट झाल्यानंतर हिरोशिमामध्ये 13 चौरस किलोमीटरच्या प्रदेशात विध्वंस झाला होता. नागासाकीच्या समुद्र किनाऱ्यावर तरंगत असणारी जहाजं आणि बंदरावर उभ्या होड्यांना आग लागली होती. संपूर्ण शहर निर्जन झालं होतं. नुसता सन्नाटा. चहूबाजूंना लोकांच्या प्रेताचा खच दिसत होता. लोकांचे चेहरे उतरले होते, हातपाय गळाले होते. मैल माणूस, प्राणी, कीटक काहीच जिवंत राहिले नव्हते. जे राहिले त्यांना कायमचे अपंगत्व आले. लाखो लोक कॅन्सरने मारले गेले. लाखो लोकांना मरण यातना भोगाव्या लागल्या. त्या परिसरात वनस्पती व त्यावर जगणाऱ्या जीवांमध्येही अनेक वर्ष किरणोत्सारी घटक सापडतच राहिले. या बॉम्बचा धक्का न भूतो न भविष्यती असा होता. आज अमेरिका, रशिया, चीन, इंग्लंड, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, इस्रायल, उत्तर कोरिया या राष्ट्रांकडे अण्वस्त्र आहे, पण कोणीही त्याचा वापर करणार नाही. आज हिरोशिमा डे च्या निमित्ताने सृष्टी जगवण्याचा मानवतावादी धडा प्रत्येकाने घ्यायला हवा. अणुऊर्जेची जगाला झालेली पहिली ओळख तिच्या विध्वंसक शक्तीची प्रचिती देणारीच असल्यामुळे अणुविभाजनाच्या दहशतीचा पगडा मानवी मनावर बसलेला आहे. तो भावनिक उद्रेकापोटी आलेला आहे, चिकित्सक विवेकापोटी आलेला नाही. याचा जिता जागता दाखला म्हणजे आजचे हिरोशिमा देत आहे. वाईटातून चांगले निघते याचाही प्रत्यय हिरोशिमाने दिलेला आहे. हिरोशिमा आणि नागासाकी नंतर आजवर अणुबॉम्बचा प्रत्यक्ष वापर कोणीही केलेला नाही. जगात अणुऊर्जेचा शांततेसाठी बरेच प्रयत्न झाले आणि आजवर चालू आहेत. तर आपल्याला ह्या सर्वांसाठी अहिंसा व शांतीचा मार्ग अवलंबला पाहिजे. प्रेम, शांती आणि एकता असेल तरच मानवता विजयी ठरेल. धन्यवाद. मी सर्व्हिस सिव्हिल इंटरनॅशनल महाराष्ट्र ग्रुपला खूप खूप धन्यवाद देते की आज त्यांनी हे 4 शब्द मांडण्याची मला संधी उपलब्ध करून दिली. थँक्यू. खूप छान. गुड 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 गुड. वैशाली खूप छान. त्यानंतर आहेत शिवांगी वांचू. नाही, हजर नाहीये. आले नाहीत का? नाही नाही. ओके, ठीक आहे. नंतर आपल्या एवढे स्पीच लोकांची ऐकल्यानंतर बरीचशी माहिती आपल्याला मिळालेली आहे. पण इथे सुद्धा अजून काही आपल्या जवळ आहेत लोक काही ज्यांना इच्छा असेल की याच्यावर बोलावं, आपले विचार मांडावे. आपले चेअरमन, सीडीएसली चेअरमन शेरबानूजी आहेत. शेरबानूजींना मी विनंती करतो. आय रिक्वेस्ट शेरबानूजी. इज देअर? Hello, everybody. Yeah. Okay. Hello. Hello. Hello, everybody. Yes. You can speak. Okay. Yeah. Hello, everyone. Now, today, what I heard and what we already know about, जो हमको पहले से मालूम है पूरी हिस्ट्री, जो आज बच्चों ने बताया, स्कूल के बच्चों ने और हमारे कलीग्स ने, हमारे फ्रेंड्स ने जो कुछ कहा, इससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें क्या सबक मिलता है? क्योंकि जब हालात तो सबने पढ़े हैं, एवरीबॉडी नोज कि क्या हुआ था, क्या रेडिएशन इफेक्ट हुए, क्या लोगों को साल तक सफर करना पड़ा. ठीक है, अब हमको उससे क्या सबक लेना है? हमको ये सबक लेना है कि हमको लड़ना है जुल्म के खिलाफ, हमको वायलेंस के खिलाफ लड़ना है. हम जब भी ये मौके आते हैं, हम बड़े बड़े लेक्चर करते हैं, लोग लेक्चर करते हैं, बड़े बड़े लीडर्स हमारे लेक्चर करते हैं, और फिर इसके बाद खामोशी हो जाती है. एक्चुअली अमली तौर पर प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? हमको अभी आज ये सोचना है. टुडे वी हैव टू थिंक and think what we are supposed to be doing. So first of all, we have to prepare ourselves that we should spread, peace. We should have peace within ourselves. Not only that, but we have to
fight against violence, और जो जुल्म होता है लोगों पर, जो वॉर के लिए लोग जितने कंट्रीज हैं, हम उनका बॉयकॉट करें, हम उनके खिलाफ बोलें, तो हो सकता है कि आगे जाके कुछ हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, हमको विल गेट better results. So that's all I would say. Thank you very much. थँक्यू शेरवानीजी. अजून आपल्यापैकी कोणाला बोलायची इच्छा असेल तर सुनील पेडणेकर आहेत. सुनील पेडणेकर, आपल्याला बोलायचं आहे का? टाइम लिमिट फक्त आहे, 2 किंवा 3 मिनिटं बोला, एवढी माझी फक्त रिक्वेस्ट आहे. नाही, मला एवढंच सांगायचं, मला खूप आवडलं. मुलांनी बरीच माहिती दिली आणि खरोखर देशमध्ये म्हणतात हार्ट रेंडिंग सगळं ऐकायला मिळतं. सगळ्यांना धन्यवाद. आणि शहर बांधूनची जे म्हटलंय तर आपण उपयोग करून विचार करूया की आपण नवीन रीतीने लोकांपर्यंत कसं पोहोचू शकतो, आणि लोकांना शांततेचं आपल्याला जे समजले की लोकांपर्यंत कशी आपण पोहोचू. बरेचसे शांती आपण आसपास बघतो, चर्चा वगैरे होते, प्रत्यक्षात काय होत नाही. त्यामुळे लोकांपर्यंत नुसतं पोहोचणंच नाही, तर लोकांपासून त्यांच्यातून हे स्वतःहून आलं पाहिजे की जगात शांतता होण्यासाठी आपण काय करू शकतो आपल्या नेहमीच्या जीवनात, रोजच्या जीवनात. त्याबद्दल आपण विचार करूया, नवीन मार्ग वगैरे. थँक्यू. ओके, थँक्यू सुनील. I request Suresh Iyer, you want to say something? 2 words. Yeah. Okay. Hello friends, good evening all of you. First of all, आज जो मैत्री दिवस है उसकी शुभकामनाएं आप सबको देते हुए मैं 2 बातें कहना चाहूँगा. आज जिस विषय पर, जिस दिन का जिक्र ये नए लोगों ने जो किए हैं, बड़े अच्छे नाम वाले थे. वेदश्री, उसके बाद मैत्रेय, ईश्वरी और गौरव, इतने अच्छे नाम इनके हैं और इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात कह सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है. उनको जिस तरह का उनका ये क्या कहते हैं कि उनको संस्कार दिए गए हैं, बहुत अच्छी बात लगी कि 78 वर्ष पुरानी बातें भी इतनी अच्छी तरह से बात कर सकते हैं. ये इनके पीछे जो मार्गदर्शक हैं या उनके माता पिता हैं, उनको ये श्रेय भी जाता है. लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 78 वर्ष पहले जो हुआ था जापान में, उसके बाद जापान ने जो प्रगति की है उसके बारे में भी हमें 2 शब्द होना चाहिए. ये मैं मानता हूँ कि ये हम लोग क्या कहते हैं कि एक मानवता के हिसाब से या शांति दूत के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार जापान ने प्रगति की है हर क्षेत्र में, अमेरिका को कब तो पीछे छोड़ चुके हैं, उस पर भी गौर होना चाहिए, प्रकाश उस पर भी डालना चाहिए, ताकि इतने 2 लाख 2.5 लाख लोगों के जाने के बाद भी, इतनी हानि होने के बाद भी वो देश इतना प्रगति कर सकता है. उस देशवासियों का एक इतना बड़ा उनका योगदान उसमें है कि हमारे यहाँ ये क्यों नहीं होता है. हमारा भारत देश उससे भी पुराना है, इससे भी बड़े बड़े घातक हमले हमारे देश पे भी हुए हैं, हम लोग फिर भी उनसे पीछे क्यों हैं. इस पर क्यों नहीं विचार हो सकता है, ये मेरा कहना है. और ये हो सकता है कि आज के विषय में ना हो, लेकिन ये बात भी एक दूसरा पहलू पर प्रकाश डालने लायक है कि गिरने के बाद उठने वाला हर तरह से सम्मानित होना चाहिए. हमेशा पतन 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 ही ना होते हुए पतन से ऊपर उठता है, उसका सम्मान होता है और उसका गौरव भी किया जाता है, उसको आदर भी किया जाता है, जो जापान देश के लोगों को करना चाहिए और लोग दुनिया में करते हैं. हमारे देश में ये क्यों नहीं होता है. मैं तो सिर्फ भारत देश का बात कर रहा हूँ, दूसरे देशों के भी. अभी हमारे जो अभी किसी वक्ता ने, आई थिंक क्या नाम था उनका, लड़की का, ईश्वरी ने कहा था कि अभी यूक्रेन और रशिया की बात, अभी हाल ही की बात, 1 साल पहले की बात,
लेकिन हमारे देश के अंदर जो हो रहा है उस पर कोई बातचीत हो सकती है कि होने वाली भी है? वॉइस फ्रीज हो गया सर। हेलो, It's okay. Recording properly. इज गोइंग ऑन? या ओके यस यस ओके। हमारे देश में भी इतनी अहिंसा बात हो रही है, इतनी जगह आगजनी हो रही है, उस पर भी क्यों कभी बात ना हो? हम लोग इतने पुराने 78 वर्ष पुरानी बातों को लेकर ये माना कि ये बहुत ही निंदनीय है और इस पर विचार होना चाहिए, लेकिन अपने देश के अंदर भी तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, उस पर क्यों ध्यान नहीं हो रहा है? ये राजकीय लोगों के बारे में हम लोग तो, ये राजकीय मंच नहीं है कि राजकारण के बारे में बात की जाए, लेकिन इंसानियत के नाते हमारे देश में अभी जो हाल ही में हो रहा है उस पर जो चर्चा हो रहा है उस पर पूरी चर्चा होती है हमारे। क्या हमारे भारतीय लोग उस लायक नहीं हैं? ये मेरा उद्वेग है, ये मेरी अपनी विचार है। किस तरह से इसको लिया जाए इस मंच पर, ये सही है नहीं ये भी मैं जानता नहीं, लेकिन मेरे अंदर अंदर से जो विचार आए कि मैंने कह रहा हूँ, इस पर कोई सोच विचार नहीं। माना कि हालांकि ये सब कुछ जितने भी कहा लोगों ने बहुत अच्छी बात कही, सही बात कही है, जो हो गया है उसके बाद जो इतना बड़ा भारी नुकसान होने के बाद भी जिस तरह से उभर के आए हैं उस पर बात हो जाए, पॉजिटिविटी सकारात्मक बातें भी हो जाएंगी, मेरा कहना है। और मुझे मौका दिया इसके लिए मैं धन्यवाद आप सबका, और मैं हमेशा अपनी बात इसी तरह से करता रहूंगा और कहता रहूंगा, और अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं तत्पर हूँ उसके लिए। और धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। थँक्यू सुरेश. सुरेशने याचा दुसरा महत्वाचा भाग आहे, दुसऱ्या बाजूवर सुद्धा प्रकाश टाकलेला आहे, कारण जपानला ते आपल्याला ते विसरून चालणार नाही. त्याच्यानंतर त्यांनी केलेली प्रगती हा विषय, अर्थात तो आज याचा विषय नाहीये, पण एक महत्वाचा पैलू त्याने मांडलेला आहे. अजून सुहास कर्णिक किंवा किशोर तुम्हाला बोलायचं असेल तर 2 मिनिटं आहेत अजून. सुहास सिद्धेर, किशोर डिचोलकर, प्रभाकर. किशोर, सुहास, प्रभाकर, तुम्ही आहात का इथे? प्रभाकर, येस, यू वॉन्ट टू से समथिंग? हा 2 मिनिटं. हो. एशियाचं एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह पीस अँड इंटरनॅशनल अंडरस्टँडिंग आहे. व्हिडिओ चालू कर. आणि त्याच्यासाठी मेथॉडॉलॉजी जी वापरलेली आहे ते वर्क कॅम्पिंग, म्हणजे नवीन मुलांना सांगायचं झालं तर स्काउट गाईडचे जसे कॅम्प्स असतात तसे एशिया कॅम्प्स ऑर्गनाईज करते. ते इंटरनॅशनल स्वरूपाचे असतात, म्हणजे इंटरनॅशनल व्हॉलेंटियर्स वेगवेगळ्या देशातून व्हॉलेंटियर्स सहभागी होतात. याच्या मागची आयडिया अशी आहे की वेगवेगळ्या विचारांचे लोकांना एखादं कन्स्ट्रक्टिव्ह काम हाती दिलं तर त्यांच्यामध्ये समझोता होतो, म्हणजे होतोच, आणि एक चांगलं चित्र येतं. म्हणून ती एशियाने ती मेथॉडॉलॉजी वापरलेली आहे. आणि आपल्या एशियन लेवलवरती काही मोठमोठे प्रोजेक्ट्स आहेत कम्युनिटी डेव्हलपमेंटचे, तर अशा कम्युनिटी डेव्हलपमेंटचे प्रोजेक्ट सुद्धा करते. तर मला नवीन विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की अशा आमच्या कॅम्पमध्ये आपण सहभागी व्हावं. थँक्यू. थँक्यू प्रभाकर. सुहास, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? हा सुहास. हा नाही, आज मुलांनी खूप चांगलं प्रेझेंटेशन केलं आणि ह्या तरुण मुलांमध्ये ही जागरूकता बघून आनंद झाला की जगामध्ये अशा घटना ज्या इतक्या 78 वर्षापूर्वी घडल्या आणि मानवाच्या इतिहासामध्ये अत्यंत म्हणजे काळा अक्षरात लिहिली गेली ही घटना, असंख्य लोकांचे बळी गेले, त्याचं आपण सगळं ऐकलं, तो जो डॉक्युमेंटरी बघितली त्याच्यात आपल्याला माहितीच आहे. ह्या सगळ्या गोष्टीपासून आपल्याला दूर राहायला पाहिजे आणि सर्व्हिस सिव्हिल इंटरनॅशनल सारख्या आपल्या ऑर्गनायझेशनच्या मदतीने आपण जेवढं शांतिप्रिय असू आणि पीस अँड इंटरनॅशनल अंडरस्टँडिंग हेच आपलं तत्व आहे, तर त्या दृष्टीने आपल्याला जे काही प्रयत्न करता येतील ते निश्चित करा. आणि तरुण
विद्यार्थ्यांनी आता प्रभाकरजींनी सांगितलं की आमचे जे कॅम्प्स असतात, इंटरनॅशनल कॅम्प्स असतात, तुम्हालाही संधी मिळेल इतर देशातील लोकांची संस्कृती, कल्चर समजून घेण्याचा, त्यांच्याबरोबर राहण्याचा, त्यांच्याबरोबर इंटरॅक्शन करण्याचा. तर आमच्या SCI-च्या कॅम्प्स मध्ये जरूर तुम्ही भाग घ्या. आजच्या प्रेझेंटेशनचं खरंच मनपूर्वक धन्यवाद सगळ्या विद्यार्थ्यांना. थँक्यू सुहास. अजून किशोर दोन शब्द बोलायचे आहेत का तुला? मला हे बोलायचं आहे की आजचा हा जो प्रोग्राम जो केलेला आहे त्याचं संपूर्णपणे श्रेय श्रीकांत सावंतला जातं. त्यांनी विद्यार्थ्यांना एकत्र करून त्यांच्याकडून सगळं हे काम हे करून घेतलेलं आहे, तयारी करून घेतलेली आहे आणि त्यामार्फत त्यांनाही बॉम्ब हल्ल्याचे दुष्परिणामांची जाणीव झालेली आहे. तर त्या दृष्टीने नाशिकला पण आपलं एक चांगलं युनिट तयार होतंय. हे बघून मला खूपच आनंद झाला. तर आता ह्याची पुढची पायरी म्हणून काय की नाशिक तर आता ही जी मुलं कॉलेजमधली किंवा शाळेतली वगैरे असतील तर पुढे त्यांनी आपल्या आंतरराष्ट्रीय श्रमशिबिरांमध्ये सहभाग घेऊन SCI म्हणजे काय, नक्की काय ते प्रॅक्टिकली अनुभवावं अशी माझी इच्छा आहे. आणि त्यांना दिली जाईल अशी मी आमच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मार्फत त्यांना आश्वासन देतो. बस इतके बोलून माझं भाषण संपवतो. थँक्यू किशोर. अजून कोणी आहे का? नितीन राहिला. नितीन बोलणार आहे नंतर. नितीन आता बोलतोयस का तू? आता तू बोलणार आहेस नितीन? नाही, मी नंतर बोलतो. तो नंतर बोलणार आहे. ती शुभांगी आलेली आहे का? शुभांगी नाही, फोन पण उचलत नाही. फोन पण उचलत नाही. ओके ठीक आहे. म्हणजे स्पीकर आपले ते संपलेले आहेत सगळे आता. बिफोर क्लोजिंग दिस वन, हे बंद करायचे आहे करायच्या अगोदर मला आपले सिनियर मेंबर विवेक पाटील आहेत त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी हे सगळं जरा कन्क्लूड करावं. हे SCI-चं जी बॅकग्राऊंड आहे, SCI-ची स्थापना कशी झाली, त्याची आयडिया कशी आली, तर 1920च्या आधी एक पहिलं महायुद्ध झालं आणि त्याच्यामध्ये बरेचसे देश इन्व्हॉल्ड होते. तेव्हा 1920 एका फ्रान्सच्या एका वर्दून गावामध्ये एवढं डिस्ट्रक्शन झालं होतं. त्याच्यामध्ये SCI-चे संस्थापक पेरी सरसल गेले. त्यांनी ते डिस्ट्रक्शन बघितलं आणि त्यांना अशी भावना झाली की आपण वेगवेगळ्या देशांची माणसं एकत्र येऊन ते विलेज आपण रिकन्स्ट्रक्ट करूया. आणि त्याच्यामध्ये इवन अपोजिट पार्टी म्हणजे ज्यांच्या विरुद्ध ते लोक लढले होते असे देश प्लस जर्मनीतले काही व्हॉलेंटियर्स असं त्यांनी एकत्र येऊन ते विलेज रिकन्स्ट्रक्ट केलं आणि त्याच्यामधनं तो जन्म झाला की वर्क कॅम्प. सगळ्या वेगवेगळ्या देशातली माणसं, वेगवेगळ्या कल्चरची माणसं जेव्हा एकत्र राहतात तेव्हा काय होतं, हा जो एक्सपेरिमेंट होता त्या एक्सपेरिमेंटमधून SCI-चा जन्म झाला. आणि ती आयडिया एवढी सक्सेसफुल झाली की त्याच्यानंतर बरेच कॅम्प्स, हजारो कॅम्प्स आतापर्यंत झालेले आहेत आणि दरवर्षी असे इंटरनॅशनल 4-5 कॅम्प्स होतच असतात. आणि इंडियामध्ये पण इंटरनल कॅम्प्स आमचे होतात. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या ग्रुपचे आमचे 6 ग्रुप आहेत इंडियामध्ये. महाराष्ट्र ग्रुप आहे, आंध्र प्रदेश ग्रुप आहे, तामिळनाडू ग्रुप आहे, कर्नाटक ग्रुप आहे, दिल्ली ग्रुप आहे आणि वेस्ट बेंगाल ग्रुप आहेत. हे सगळे एकत्र येतात, काम करतात आणि त्याच्यामध्ये एकमेकांची जे काय शिकायला मिळतं त्याच्यातून माणूस पूर्णपणे चेंज होतो. हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. आता पहिलं महायुद्ध झाल्यानंतर दुसरं महायुद्ध 1940-45 जे झालं त्याचे आपण आता डिस्कशन करतोय की त्याची परिणिती शेवटी अणुबॉम्ब स्फोटामध्ये झाली. तर त्यावेळेला काय होतं माहिती आहे की पॉलिटिकली असं होतं की जर्मनी पण बॉम्ब बनवते अशी एक हे होती आणि त्याच्यामुळे मग अमेरिकेने बनवायला घेतला. आणि त्याचा जो मेन जो माणूस होता त्याचं नाव होतं ओपेनहायमर. त्याच्यावरती आता एक चित्रपट पण निघाला, तो बघा पाहिजे. आणि तर त्याला अणुबॉम्बचा जनकच असं म्हणतात. तर एनिवे त्याने नंतर मग तो पस्तावला जेव्हा हे सगळं डिस्कशन बघितल्यानंतर. आणि नंतर मग त्याच्यावरती इव्हन केस पण केली आणि ती खुद्द अमेरिकेनेच केली. आणि त्याला कम्युनिस्ट ठरवून किंवा कम्युनिस्ट लिंकेज आहेत वगैरे असं ठरवून त्याला अक्षरशः कोर्टामध्ये खेचण्यात आलं. म्हणजे जो अणुबॉम्बचा जनक आहे आणि ज्याने असं म्हणतात की वर्ल्ड वॉरची समाप्ती केली जगामध्ये, त्याच्यानंतर वर्ल्ड वॉर कधी झाली नाही.
ह्याच्यामध्ये इंडियाचा रोल असा होता की त्यावेळेला असे ग्रुप्स होते की आमचे हे 4-5 देश जे आहेत ते आम्ही एकत्र पॅक्ट करतो आणि जर त्याच्यापैकी एकाही कंट्रीवरती जर हल्ला झाला तर दुसरा कंट्री पण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होणार, असे ते पॅक्ट होते. जसा आता नॅटो पॅक्ट आहे, नॅटोमध्ये अशा काही कंट्रीज आहेत, युरोपियन कंट्रीज आहेत वगैरे वगैरे, आणि ते एकावरती जरी हल्ला झाला तरी ते एकमेकांच्या मदतीला धावून येतात. तर ह्याच्या विरुद्ध इंडियाचा रोल असा आहे, आणि खास मला सांगायचं होतं की इंडियाने नॉन अलाइनमेंट मुवमेंट सुरू केली की आम्ही कोणाशीच संलग्न नाही होत. आम्ही असं एक नॉन अलाइन्ड ग्रुप आहोत की ज्याच्यामध्ये आम्ही कुठच्याही ह्याला वॉरला समर्थन करणार नाही, कुठच्याही वॉरमध्ये सामील होणार नाही, आणि आम्हाला कुठेही असं त्यामुळे झालं काय की बरेचसे असे अणुबॉम्ब जे होते ते तसा कधीच झाला नाही. वर्ल्ड वॉर पण आता अगदी मुश्किलीने झाला. त्याच्यानंतर कारण 1918 मध्ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1945 मध्ये दुसरी वर्ल्ड वॉर, आणि आता 2023 पर्यंत कुठेही वर्ल्ड वॉर झाली नाही. पण जी काय वॉर्स चालू आहेत त्याच्यामध्ये मेनली रशिया आणि हे त्याच्यामध्ये जे काय झालं ते वर्ल्ड वॉरच्या लेवलला गेली नाही. आणि आता 1 वर्ष झालं, पण जे काय चालू आहे ते एक लोकली काहीतरी चालू आहे. वर्ल्ड वॉरमध्ये त्याचं रूपांतर झालं नाही. अणुबॉम्ब लोकांनी बनवले आहेत पण कोणी वापरायला आता हे नाही आहे. म्हणजे नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रिटी वगैरे सगळ्यांनी हे केले आहेत की आम्ही पहिला वापरणार नाही, किंवा आतापर्यंत असं झालं की कोणीच वापरलं नाही आणि कोणाचं वापरण्याचं असं बोलू पण शकत नाही. त्यामध्ये नॉर्थ कोरिया वगैरे बोलतो पण त्याला कोणी जास्त व्हॅल्यू देत नाही. पण एनिवे सांगायचा मुद्दा असा की नॉन अलाइनमेंट आणि मग SCI ची स्थापनेचं जे स्पिरिट आहे ते कशामुळे झालं तर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अ डिस्ट्रक्टेड व्हिलेज इन फ्रान्स, इथे त्याचा जन्म झाला. आणि ती जी आयडिया आहे ती आता आम्ही कॅरी फॉरवर्ड करत आहोत. आत्ताच नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये आमचा कॅम्प होईल, तो कदाचित इंटरनॅशनल असेल, ज्याच्यामध्ये बऱ्याचशा देशातली माणसं जमा होतील आणि साधारणपणे 10-15 लोक, म्हणजे जास्त मोठा पण ग्रुप नसतो, आणि ते 10-15 दिवस एकत्र राहतात, एकत्र खातात, एकत्र जेवण बनवतात आणि एकमेकांच्या फिलिंग्स शेअर करतात. त्याच्यामधून बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला शिकायला मिळतात आणि आपला पूर्णपणे आपलं पर्स्पेक्टिव्ह आहे जगाकडे बघण्याचा, तो पूर्णपणे चेंज होतो. आणि हा मी स्वतः अनुभव घेतला असं मी आधीच सांगितलं. तर असं तुम्ही या कॅम्प्समध्ये सहभागी व्हा, कॅम्प अरेंज करा. नाशिकमध्ये पण एक कॅम्प होऊन जाऊन दे वगैरे. तर आजचा जो प्रोग्राम झाला तो ज्या तरुण मुलांनी केला आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी संशोधन केलं, हे सगळं छोटंसं भाषण जरी असलं तरी त्यासाठी संशोधन केलं, त्या विषयाची माहिती करून घेतली, हे खूप पॉझिटिव्ह आहे असं मला वाटतं. आणि त्यांना धन्यवाद. आणि त्यांनी असंच पुढे SCI ॲक्टिव्हिटीमध्ये भाग घ्यावा असं मला वाटतं. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स एव्हरीवन. थँक्यू विवेक. शेवटी आपले सिनियर लीडर दुसरे आहेत नितीन वेंगुर्लेकर, मी त्यांना विनंती करतो की कार्यक्रमाचा शेवटचा भाग तुमचा जो आहे तुम्ही आता त्याची जबाबदारी घ्या तुम्ही आता. सर्वप्रथम मी श्रीकांत तुला धन्यवाद देतो. आणि याच्यामध्ये पडद्यामागचा सूत्रधार आहेत मनीषा सावंत, ज्या सौभाग्यवती, त्यांचे ते पण राहून जात आहे. त्यांना पण अभिनंदन. त्यांनी मुलांचं करून भरपूर काम करून घेतलं, चांगलं केलं. नंतर या ज्या मुलं आहेत म्हणजे ईश्वरी, गौरव, मैत्रेय, वेदश्री आणि आमची शुभांगी नाही, वैशाली, त्यांनी सुंदर विवचन केलं. संपूर्णपणे माहिती त्यांनी कव्हर केली. एवढा अभ्यास करणं या वयात हे खूपच छान आहे. बरं वाटलं मला. आता मी काय जास्त हिरोशिमा वगैरे काय बोलणार नाही. फक्त मला एक सांगायचं होतं की आमचे जे फाउंडर आहेत PRS सेरेसोल, त्यांना भारतात आणण्यासाठी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आणि महात्मा गांधी यांनी प्रयत्न केले होते. गोलमेज परिषद होती, त्या परिषदेमध्ये PRS सेरेसोल यांच्याशी महात्मा गांधी आणि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलले आणि त्यांना ते भारतामध्ये घेऊन आले. आणि बिहारच्या अर्थक्वेकला त्यांनी पहिलं कॅम्प घेतला PRS सेरेसोलनी. तर आता जी मुलं जी आहेत, आज फ्रेंडशिप डे आहे, तर ही फ्रेंडशिप आपली अशीच कायम राहील. तुम्ही प्रत्येक वेळेला आमच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहाल. तर मी थोडासा आढावा घेतो की आता पुढे कार्यक्रम काय. आज 6 ऑगस्ट हिरोशिमा आणि नागासाकी 9 ऑगस्ट आहे आणि आज 6 ऑगस्ट आहे. दोन्ही आपण कंबाईन केले. पण आता पुढचा कार्यक्रम आमचा आहे 13 ऑगस्ट.
आता मगाशी दयानंद मठपती सर होते इकडे, आता ते नाही आहेत, गेले. ते लातूरचे आहेत. तर ते आपल्याला ह्युमन ऑर्गन्स डोनेशन याबद्दल 13 ऑगस्टला माहिती देणार आहेत. संध्याकाळी 4 वाजता आपली झूम मीटिंग असेल. तर मुलांना मी सगळं विनंती करतो आणि इकडे जे हजर आहेत सगळे त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या, त्यांचं मनोबल वाढवा आणि आपण पण त्यातून काहीतरी शिकून घेऊया. 16 ऑगस्टला आपली संस्था व्हिजिट आहे. सर्व्हिस सिव्हिल इंटरनॅशनल मार्फत संस्था व्हिजिट आहे. ही संस्था आहे जीवनधारा. हे जीवनधारेचे शोभा वाजपेयी इथे आहेत. तर त्या आपल्या सेक्रेटरी आहेत संस्थेच्या आणि त्यांनी हे केलेलं आहे, तो प्रोग्राम चार्ट आउट केलेला आहे आणि आपल्या जवळजवळ 27 ते 28 व्हॉलेंटियर्स तिकडे त्या संस्थेला व्हिजिट देण्यासाठी जाणार आहेत. त्याच्या बाजूला एक ऑर्फनेज सेंटर आहे, तिथे लहान मुलं आहेत, त्यांनाही ती सगळे स्वयंसेवक भेटणार आहेत. तर तो असा एक कार्यक्रम 13 ऑगस्टचा आहे. पूर्ण दिवसाचा कार्यक्रम आहे. सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 आपली संस्था व्हिजिट असेल. त्यानंतर 17 ऑगस्टला आपले जे फाउंडर मेंबर मगापासून आपण बोलतो आहोत त्यावेळेला आपले संपूर्ण भारतामधील जे नेते आहेत, जे 6 ग्रुप विवेक सरांनी सांगितले मगाशी 6 ग्रुप आहेत, त्या 6 ग्रुपमधले सगळे जे लीडर्स आहेत आमचे ते सगळे येणार आहेत. म्हणून मी नाशिकच्या मुलांना विनंती करतो तुम्ही या आणि तुम्ही आमच्या संपूर्ण या लोकांचं ऐका, ते काय म्हणतायत, ते PRS सरोसल काय होता आणि त्याबद्दल काय काय ते लोक सांगतात ते ऐकणं फार महत्त्वाचं आहे. आम्ही पण असं ऐकून शिकलो. तसंच तुम्हाला ही संधी आहे, तुम्ही या. आणि महाराष्ट्र ग्रुपच्या मेंबर्सना पण सांगतो मी की तुम्ही आलं पाहिजे. आता महाराष्ट्र ग्रुपमध्ये अजून हे गेले का सगळे आहेत, तर त्यांनी पण यावं 17 ऑगस्टला. तिकडे देशातील आपल्या भारत देशातील सर्व्हिस सिव्हिल इंटरनॅशनलचे लीडर्स कार्यकर्ते सगळे भेटतील त्यावेळेला. नंतर 29 ऑगस्टला इकडे मुंबईमध्ये श्रीमती कमला मेहता दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड या संस्थेमध्ये आपण दर रविवारी रीडिंग आणि रायटिंग यासाठी आपले स्वयंसेवक जातात. वैशाली कांबळे आणि त्यांची टीम तिकडे असते. त्यामध्ये गौरी पाताडे, ध्रुव सावंत, सविता तावरे, शुभांगी वांचू जे आज आल्या नाही, त्या अशी बरीच स्त्रिया जातात तिकडे. आणि दर रविवारी हा विकेंड कॅम्प असतो, आठवड्यातल्या रविवारी, दर रविवारी. तर त्या कॅम्पला ते लोक आपले जे जातात व्हॉलेंटियर्स त्यांच्या माध्यमातून आता 29 ऑगस्टला रक्षाबंधन तिकडे ठेवलेलं आहे. आपले जे स्वयंसेवक आहेत म्हणजे श्रीकांत सावंत आहेत किंवा बाकी आणि विवेक पाटील असतील, सुरेश अय्यर असेल, पंजाबराव असतील, हे लोक सगळे तिकडे जाणार आहेत आणि तिकडे रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम होणार आहे 29 ऑगस्टला. दुसरं 17 ऑगस्ट मी म्हटलं की संपूर्ण देशातले आपल्याला भेटणार आहेत तिकडे लीडर. 21 सप्टेंबरला इंटरनॅशनल पीस डे. इंटरनॅशनल पीस डेला आपण हे आहोत काय, संपूर्ण जगातील लीडर्स आपल्याला भेटणार तिकडे. जे आपले SCI 52 देशामध्ये SCI आहे. तर 52 देशामधील जे काही लीडर्स आहेत, आपण जास्त लोकांना बोलवणार नाही, 8 जण तर बोलवणार आणि बाकी काही हे असतील पार्टिसिपंट ऐकणारे असतील आपल्यासारखे. ते 8 जण बोलतील, ते जगातील असतील, काही फ्रान्समधले असतील, काही ऑस्ट्रेलियातील असतील, काही इंग्लंडमधले असतील, काही श्रीलंकेतील असतील, असे वेगवेगळ्या देशातील 8 जण येणार आहेत आणि ते 8 जण बोलणार आहेत. ते इंटरनॅशनल पीस डे यावर बोलतील आणि त्यावर आपण ते ऐकायला तुम्ही, ही एक संधी आहे तुमच्यासाठी, हे नवीन मुलांसाठी मी सांगतोय आणि आमच्या जुन्या कार्यकर्त्यांसाठी पण सांगतोय की आपण तिकडे 21 सप्टेंबरला पण यायला हवं. तुमचं अभिनंदन सगळ्यांचं, विशेषतः श्रीकांत सावंत, मनीषा सावंत यांचं पण अभिनंदन. त्यांनी खूप चांगलं काम केलं आणि जे इथे उपस्थित आहेत त्यांचं सगळ्यांचं अभिनंदन. श्रीकांत सावंत. ओके, थँक्यू एव्हरीबडी. मला वाटतं आता कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो म्हणलं. ओके, थँक्यू एव्हरीबडी अँड गुड नाईट. बाय बाय. थँक्यू. बाय. टेक केअर. धन्यवाद सर, धन्यवाद पंजाबराव. बाय. ओके सर, बाय बाय, टेक केअर. थँक्यू.
तुझ्याकडे रेकॉर्डिंग तुझ्याकडे नाही विवेक? हो, ओके, अपलोड करतो. हो ठीक आहे. तर नितीन गेला का? हो, नितीन गेला. ठीक आहे, चांगलं झालं ना विवेक? हो, मस्त झालं. हा. मुलांनी स्वतःच सगळे लिहून काढलं होतं.